رات ہماری اتحاد اہل سنت کے حوالے سے فیصل آباد میں دوسری میٹنگ تھی، پہلی داتا کے قدموں میں لاہور میں تھی، علماء مل بیٹھے ہیں اور اس ٹیم کا فقیر حصہ ہے الحمدللہ علی احسانہ ہی۔ تو علماء اہل سنت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو آپ کی بھی آواز ہے ہماری بھی آواز ہے، اور یہی وجہ ہے میں آج یہ پیغام دے رہا ہوں، میرے اس پیغام کو بالکل شیئر کیا جائے۔ پہلی بات یہ طے پائی، تمام تنظیمیں تحریکیں ان کے بڑوں کی عزت کی جائے، اور ان تنظیموں سے متعلقہ احباب و افراد جو مرکزی ہیں وہ کبھی بھی دوسرے کے خلاف نہ بولیں، اور اگر کسی کو کسی عالم سے کوئی اختلاف ہے تو ایک ٹیم بنا دی گئی، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچائے، نہ کہ وہ ویڈیو کلپ بنا کر چند بندوں کو راضی کرے اور پھر ایک اختلاف کی اور جناب آپس میں منافرت کی اور ملک میں آگ لگنے کی فضا پیدا ہو، اس کو ختم کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر جتنے لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی سوال و جواب ہے، وداؤٹ کیمرہ ان سے ملاقات کی جائے، 10 رکنی ٹیم ہے تو وہ اپنے تحفظات رکھے اور محبت کے ساتھ ان کے تحفظات کو حل کیا جائے۔ اور یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ اہل سنت سے نکالنے کا دروازہ ہے، واپس لانے کا نہیں ہے، الحمدللہ وہ علماء نے کھول دیا ہے، اب جو جا چکے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، اور بڑی محبت عزت اور احترام سے لایا جائے گا۔ اور خدا کے لیے ملک میں انارکی مت پھیلائی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3 ماہ ہو گئے اس پر ہمیں ورک کرتے ہوئے، اور یقین فرمائیے اللہ کی رضا کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی بالکل اس مشن کا ساتھ دینے کا پورا عہد کیا ہے، اور مرکزی باڈی کے اندر علماء نے اس فقیر حقیر کا انتخاب کیا ہے، اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں شعوری مہم کا حصہ بنوں اور مرکزی باڈی کا بھی حصہ ہوں، اور یہ پیغام پہنچاؤں تمام علماء مشائخ جتنے جس لیول کے اختلافات ہیں، خدا کے لیے ویڈیو کلپ بند کریں، کمنٹ دینا بند کریں، اور جتنے فیس بک پر بھوکے لوگ بیٹھے ہیں ویورشپ کے لیے، ان لوگوں کو چاہیے اپنی ویڈیوز بند کریں۔ علماء کی ٹیم آپ تک آئے گی، خدا را اپنے حال پر بھی مہربانی کریں اور اہل سنت کے حال پر بھی مہربانی کریں اور ملک کے حال پر بھی مہربانی کریں۔ کیا آپ متفق ہیں سارے حضرات اس بات پر؟ اور پھر اگلی بات، یقین کریں 5 دارالافتاء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، کسی بھی دوست پر، عالم پر، نقیب پر، نعت خان پر کسی کو اگر کسی قسم کا اعتراض ہوگا کہ اے گالے نے غلط کی ہے تو بیٹھ کے فتویٰ نہیں جاڑ دے گا نسبی ہو گئے، خاجی ہو گئے، بغض اہل بیت ہے، فلانا ہے، نہیں 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 نہیں۔ 5 دارالافتاء سے فتویٰ لے کر اس کے بعد کمیٹی اعلان کرے گی کہ اس بندے کا قصور ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور نہیں ہے تو جس نے شرارت کی ہے اسے کیا کرنا چاہیے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ بتائیں اس طرح اختلاف ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے بتلائیں سارے حضرات۔ تو یہ طریقہ کار میں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک کے جملہ اہل سنت کی صحیح العقائد تنظیمیں اور جملہ اہل سنت کے وہ احباب جو کہ درد دل رکھتے ہیں، ادھر دیکھیں، کسی بھی ادارے سے ہوں، کسی بھی تنظیم سے ہوں، کسی بھی شہر سے ہوں، کسی بھی آستانے سے ہوں، کسی بھی مشرب سے ہوں، بلا تفریق اہل سنت کے نام پر ہم ان کے پاس جائیں گے اور انہیں بلائیں گے، ان کی بات سنیں گے، اپنی سنائیں گے اور مسئلہ سمجھائیں گے، اور بزرگ اور کبار علماء آپ ساتھ دیکھیں گے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے، اگر ہم سب اس کا عہد کر لیں تو اہل سنت کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے اور اہل سنت سے ہر قسم کی خرافات بھی دور ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ بھی اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ حق بنتا ہے یہ آپ کا، جو یہ کلپ کٹے تو آپ اس کو خوب سوشل میڈیا، جو بھی اہل سنت کے عقائد و نظریات ہیں بالخصوص مجھ، اور جو نہیں ہوگا پھر آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہوتا کہ ویسے جو ہٹا ہے نا پتہ انہوں لگ گیا ہے، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ نقصان ہو، واپس آنا چاہیے، غلطیاں بندوں سے میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ اب دوسری بات جو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی، وہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، اور اس بات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عثمان علیہ سنت، عثمان علیہ سنت، زندہ باد۔ یہ میں عرض کر رہا تھا فکر رضا، اور دیکھیں وہاں پر کیا حسین ماحول بنا کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا ایک اور شہزادہ جن کو پوری دنیا بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کی جو خدمات دینیہ ہیں ان کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس خوبصورت شہزادے کی صورت کے اندر ایک ایسا پھول عطا کیا ہے کہ جن کی تعلیمات میں جہاں پر اعمال کی اصلاح چھلکتی ہے وہاں پر عقیدے کی خوشبو وہ پوری دنیا کے اندر مہکتی ہوئی اور سونگی جانے والی خوشبو سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے، بس اوقات اصلاح کی بات کی جائے تو کچھ باتیں نہیں کی جاتی اور اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن حضرت پیر صاحب قبلہ میرے برادر اکبر، میرے نہایت مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست
हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रजा साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका यह तुर्रा इम्तियाज है कि आप हर एतबार से बड़े आसान अंदाज में बात फरमा जाते हैं और लोगों के दिलों में भी उतरती है। मैं इस बात की तशरीह करना चाहता था, लेकिन आखिरी बात मेरा ख्याल है कि वो 1 से 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए और उसके बाद हजरत पीर साहब आप खिताब लाजवाब फरमाएंगे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो फार्मूला दिया है, पहला है उलमा का इत्तेफाक, और उस पर मैं कलाम कर रहा था और रात मीटिंग थी और उसके अंदर हजरत पीर साहब की भी ताईद व मोहब्बत शामिल थी, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, और बड़ी रूह अफ़ज़ा थी और उसकी मैंने कुछ कार्रवाई और उस पर होने वाले अज़्म व इरादे आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह उन पर अमल होगा और खैर व बरकत आप अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरा, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया तहम्मुल शाक़ बित्ताक़, फरमाया अपनी ताकत के मुताबिक कुछ ना कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके दीन को फैलाया जाए। ताजर अपनी हैसियत के मुताबिक बर्दाश्त करें, यूनिवर्सिटियों वाले अपनी हैसियत के मुताबिक, हमारे जो इलाकाई लोग होते हैं वो अपनी हैसियत के यानी कोई जगह दे दे, कोई ईंटें दे दे, कोई पैसा दे दे, कोई बिजली का बिल दे दे, कोई किताबें खरीद के दे दे, जो जो हिस्सा मिला सकता है। समझ आ रही है? आलिम अगर अपनी तकरीर के जरिए, मुबल्लिग अपने बयान के जरिए, तो यह मतलब है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक दीन के लिए जरूर काम करे। यह दूसरी बात। तीसरी और आखिरी बात फरमाया कि उमरा का इन्फाक, इसमें है तो बड़ी तफसील कि जितने उमरा हैं इनका पैसा दीन पे खर्च होना चाहिए। वैसे आला साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फिर उसकी तशरीह बयान फरमाई, मदारिस कायम किए जाएं, उलमा की एक कमेटी बनाई जाए जो किताबें लिखे, जो तुलबा लायक हों उनके वजीफे कायम किए जाएं और उनके जरिए से सहाफत का काम लिया जाए। फरमाया कि आप अदालतों कचहरियों में जाने से बेहतर है आपने गांव सतह पर एक कमेटी तैयार कर दें कि वो फैसले वहां करे, वरना आला हजरत फरमाते हैं आप कई सालों तक खज्जल होते रहेंगे, पैसा भी बर्बाद होगा, दुश्मनी भी बढ़ेगी, बनेगा भी कुछ नहीं। दीन के नाम पर अगर आप इकट्ठे हो गए तो आपकी मोहब्बत भी बढ़ जाएगी, आपके मसले भी हल हो जाएंगे। यह है फिक्र रजा, यहां तक कि इमाम अहमद रजा की नजर है। समझ आ रही है हज़रात? और इसी तरह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपने फरमाया उमरा को चाहिए दीन पर पैसा खर्च करें, लेकिन कई एक लोगों का पैसा है वो जाति को प्रोमोट मत कीजिए, अपने बुजुर्गों को पढ़िए और जो फिक्र 1400 साल है जिसका अमीन इमाम अहमद रजा है, उस फिक्र रजा पे आ जाइए और दीन मतीन को समझने की कोशिश फरमाइए। अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। और फिर यहां पर आप देख रहे हैं गैर संजीदा गैर मियारी कलाम पढ़ने वाले नौकबा और नात खान हजरात, देखें ये अगर सही कलाम पढ़े तो सुभान अल्लाह इसके रसूल में दार होता है, वरना यकीन फरमाया आप बेहतर समझते हैं कि वो एक कैसा काम कर जाते हैं कि बाद में जवाब उलमा को देना पड़ता है। इनके ऊपर फिर पैसा फेंकना और फिर सुरों और तर्जों के नाम पर हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है वो आपके सामने है। इमाम अहमद रजा फरमाते उमरा का पैसा दीन के लिए, उसकी एक मिसाल हजरत पीर साहब का इदारा भी है। समझ आ रही है मेरी बात की? आप इस्लाह मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप गक्कड़ मंडी में चल के देखें कैसा खूबसूरत दीनी महल तैयार किया है आपने। अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए और यह सिलसिला पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में फैले। और इसी तरह दावत इस्लामी का नेटवर्क आप देख ले, इसी तरह बाकी उलमा मशाइख जो काम करें इनका साथ दे और ये काम आगे बढ़ाएं। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि एक औरत है वो 1.5 मन चावल बनाती है 11वीं शरीफ पर, लेकिन करीब एक मदरसा है, अगर वो वहां खिदमत कर दे तो क्या हुजूर गौस पाक को सवाब पहुंच जाएगा? ये सवाल हुआ। अब इसका जवाब मैं अपने लफ्जों में दे रहा हूं। फरमाया सिर्फ 11वीं का सवाब नहीं पहुंचेगा, मोहब्बत से फरमाया 1400 मन का सवाब पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है हमें अपने इदारों को प्रोमोट करना चाहिए और यही फिक्र इमाम अहमद रजा मैंने आपके सामने रखी है। और ये मैं एक सत्र में बात समेटूं, यकीन फरमाइए हमें अभी तो मैंने अकायद का बाब खोलना था, लेकिन वो जो अशार में हमारे सियालकोट का शहजादा पड़ गया ना, उन्हें काफी सारा काम कर चढ़िया थोड़ा। समझ आ रही मेरी बात की? तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप सहाबा और अहले बैत के मामले में बिलखुसूस इनकी इज्जत और एहतराम के मामले में खुदा के लिए अपने आप को संभाल के रखें और उलमा और संजीदा उलमा के पीछे चलें। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और आज की फिक्र राह कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। मुझे बड़ी खुशी है कि रावलपिंडी की जमीन ये आला हजरत की जमीन साबित हुई। इतनी बड़ी तादाद गौस पाक की जमीन है, ये आला हजरत ताजदार गुरना की जमीन है, ये बरी इमाम की जमीन है, ये मुमताज कादरी की जमीन है, और अगर मैं एक लफ्ज बोलूं तो ये आशिकाने सहाबा व अहले बैत की जमीन है। आज ये आपका ठाठे मारता समंदर, अगर मेरी तादाद गलत ना होगी तो ये 3000 से मजमा प्लस हो चुका है मेरी अगर तादाद, और जो बाहर खड़े अगर उनको जमा किया जाए तो मदीना मदीना। और यहां पर खूबसूरत बात हजरत पीर साहब ने करम नवाजी फरमाई, जो आपका वक्त था उसके मुताबिक आए, ये 2-4 मिनट मैंने लिए हैं, मैं माजरत खा हूं और मैं अब खुद ही आपकी खिदमत में आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूं। हमारे बरादर अकबर, हमारे इस खूबसूरत मुल्क की एक खूबसूरत पहचान, शान और जान, हमारे मसलक की शान पहचान और जान, मसलक के रजा और फिक्र रजा के माथे का झूमर
ہمارے پیارے، ہمارے مسلک کے مخلص، ہمارے ملک کے مخلص حضرت علامہ پیر محمد اجمل رضا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، میں گزارش پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت، دل فریب، دل نواز، دل نشین خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے محبت فرمائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت۔ اب نعرے مکمل ہوئے ہیں، میں پیر صاحب کی خدمت میں گزارش، حضور آپ